Hey guys! 토플 팁스의 제니 강사입니다. 자, 여러분 지난 영상에서 conversation, 대화문 노트테이킹하는 꿀팁을 보셨을 텐데 오늘은 제가 강의, 렉처를 노트테이킹하는 꿀팁을 마구마구 풀어보겠습니다. 사실상 우리 해봐서 아실 거예요. 대화문보다는 강의가 노트테이킹하는데 상당히 좀 까다롭다라고 느껴지죠? 그래서 오늘 영상 여러분 초집중하시고 끝까지 꼭 시청을 해보시면 됩니다. 자, 강의의 노트테이킹 어떻게 포맷을 만들어야 할까요? 대화문 같은 경우에는 지난 영상을 보시면 아시겠지만 우리가 구간을 조금 나눴어요. 반을 이렇게 나눠놓고 두 사람이 대화를 한다라는 것을 포맷을 만들어 놨는데 강의 같은 경우에는 사실은 교수님 혼자서 쭉 이끌어가는 것이기 때문에 여러분이 굳이 뭐 구간을 나눌 필요는 전혀 없습니다. 그래서 그냥 한 페이지당 교수님이 하는 말을 쭉 여러분이 순서대로 노트테이킹을 하시면 되지만 중요한 것은 뭐냐면 우리 노트테이킹 하실 때 구간, 스페이싱을 주셔야 된다는 거죠. 자, 이게 무슨 말인지 설명을 드려볼게요. 강의 같은 경우에는 우리 한 주제에 대해서 교수님이 여러 개의 키워드를 얘기를 하고 그렇기 때문에 여러 개의 구간들이 발생을 합니다. 그럴 때 여러분이 키워드별 공간을 주면서 노트 테이킹을 해야 문제를 푸실 때 전혀 어려움 없이 푸실 수가 있다라는 거죠. 자, 그럼 제가 바로 더 이상 설명 그만하고 바로 노트 테이킹 하는 거 보여드리겠습니다. Listen to part of a lecture in a biology class. So, we've already discussed at length the numerous ways the Arctic fox has adapted to survive in its extreme environment. Let's move on to another mammal, the reindeer, which you read about in last night's assignment. It's also an inhabitant of frigid regions like Siberia and northern Canada. So, what helps them survive the cold? It's interesting that they have thick fur on every inch of their bodies, even on their noses. Right. Their abundance of thick fur keeps them well insulated from the freezing temperatures. And remember, the thickness and color of the fur depends on the season, so they can be cooler in the warmer months. What else? Don't newborn reindeer mature surprisingly fast? They can stand right after being born and run as fast as we can just a day later. A critically important characteristic for any animal that moves frequently for food. Viable food sources are few and far between in the north, so reindeer have to travel great distances. They'll cross vast tracts of land between seasons, so newborns have to be able to keep up, right off the bat. Any other adaptations? Well, when we're cold, we spend a lot of energy keeping our extremities warm, our hands and feet. But reindeer don't have to do that, right? They just have to keep their core body warm. Yes, so they can allocate more energy toward keeping the temperature around their vital organs stable. And there's another adaptation that goes along with that isn't mentioned in the book. The reindeer's legs are specially suited for cold weather. The fat in the legs, especially toward the hooves where it gets coldest, is uniquely structured to resist freezing. It has a different chemical structure from the fat elsewhere on the reindeer. It resists hardening and exists as a sort of oily, viscous gel. Okay, so that covers its body. How about the reindeer's diet? For starters, they aren't picky eaters. And what do you mean by that? They eat all different kinds of plants, so no matter what they come across, they'll most likely eat it. The reading mentioned that one herd had consumed over, I think, 30 different types of plants. Great. You've obviously read the assignment closely. It's also key that this variety of plants that reindeers eat, it includes a lot that other animals don't touch. So that means... There's less competition for food? Got it. And maybe from your reading you remember lichens? These are plants that grow on rocks in the far north. They're even sometimes referred to as reindeer moss. And a patch of lichen does look like moss. It would be easy to confuse it for moss. But lichens are actually multiple organisms, a kind of mix of fungi and algae that exists symbiotically. So the reindeer... Well, just one more quick fact about lichens. They produce a lot of different pungent chemicals, and this is probably the reason why most animals don't eat them. They don't taste particularly good. But back to reading.
What else was said about lichens? Like you just said, other animals don't like their taste. But it's also because they don't extract many nutrients from lichens. So if a horse or goat eats a lichen, it only gets maybe half the nutrients from it than a reindeer would draw out of it. Exactly. That makes it even clearer why lichens are also called reindeer moss. They have a very special relationship. But nonetheless, they still lack all the nutrients, most importantly proteins and minerals that a reindeer requires. So, by the end of winter, reindeer become undernourished. It's crucial for them to change their diet in the spring to get more minerals. So, and this is quite impressive, reindeer actually adjust the microbes in their digestive system to better consume different plants. And just so you know, microbes are microorganisms, bacteria that help break down food. And reindeer can change how these microbes interact, how many there are, which ones need to be more prevalent. For instance, one microbe is particularly good at aiding in the digestion of lichens, so it's present in the winter. Then, in the spring, another type of microbe takes center stage to aid in the digestion of the summer variety of plants. By doing this, the reindeer can maximize the nutrients it gets from its diet in different seasons. 여러분, 제 노트 테이킹 열심히 보셨나요? 자, 제가 여러분의 이제 이해를 돕기 위해서 제가 아까 노트 테이킹 해놓은 그 오른쪽에 왼쪽에는 이제 이 지문을 가지고 왔어요. 근데 여러분이 이제 강의가 좀 길었잖아요. 그래서 깔끔하게 포인트 위주로 여러분이 뽑아가실 수 있도록 제가 이제 노트 테이킹한 부분들 위주로 이렇게 노란색으로 여러분 보기 편하게 표시를 미리 해뒀습니다. 그래서 옆에 있는 이 노란색 부분과 여기를 비교하면서 문제 포인트 위주로만 같이 한번 설명을 드려보겠습니다. 자, 그래서 처음 시작했을 때 제 노트 테이킹 한번 먼저 확인할게요. Reindeer, 그리고 이렇게 화살표 나오면서 help survive called, 그리고 옆에 보이시죠? 여러분 T, 동그라미라는 기호까지 있습니다. 자, 이게 뭘 알려주냐? T는 당연히 오늘의 토픽, 오늘의 주제다라는 것을 알려주겠죠. 그래서 이 부분 우리 지문 한번 같이 보실게요. Let's move on to another mammal 하는 순간 오늘의 주제인 거를 여러분이 아셨잖아요. 그래서 여기에서 바로 reindeer를 적고 그 뒤에 따라오는 핵심 부분을 같이 이렇게 키워드만 뽑아서 노테이킹을 했어요. 이 부분에서 가장 중요한 부분은 여러분이 토픽 기호를 알아간다라는 거죠. 표시 꼭 해주셔야 됩니다. 자, 그 다음 여러분 이 뒷부분에서 이제 우리 주제를 알았잖아요. 그래서 이제 핵심 내용들이 나오기 시작해요. 근데 보시면은 제가 아까 강조했던 것과 마찬가지로 이렇게 공간이 조금씩 띄어져 있는 게 우리 친구들 눈에 보이시죠? 자, 그래서 이 공간은 뭘 의미하냐? 키워드, 구간이 바뀌었을 때마다 제가 살짝씩 공간을 띄어서 노트 테이킹을 해봤습니다. 자, 그래서 첫 번째로 등장했던 키워드는 thick fur. 우리 이 thick fur가 먼저 등장을 했고, 그리고 여기 아래는 큰 문제 포인트가 없어서 그냥 여기서 그냥 간단하게 정리를 했고, 그 다음에 기다려 봤더니 newborn reindeer에 대해서 나오기 시작했습니다. 자, 팁을 하나 드리자면 우리 여기 한번 지문 한번 같이 보실게요. 우리 선생님이 이 thick fur에 대해서 막 얘기를 하다가 what else? 라고 얘기했던 거 여러분 기억나시나요? 또 뭐가 있을까? 그것 말고 다른 키워드로 넘어가겠다라는 의미죠. 그래서 여기서 여러분이 노트테이킹을 하다가 살짝 공간 띄어서 밑으로 내려와서 여러분이 보셔야 합니다. 그래서 봤더니 newborn reindeer mature fast라는 내용이 등장을 했고, 그리고 보시면 여기에 별표가 있죠. 근데 여기만 있는 게 아니라 뒤에 별표가 상당히 많아요. 저는 별표 매니아입니다. 자, 별표를 왜 하냐면 진짜 아무 때나 다 별표라면 절대로 여러분이 문제 포인트를 나중에 핵심적으로 뽑아낼 수가 없습니다. 이 별표가 의미하는 것은 바로바로 강조된 부분이고요. 지문 속에 누가 봐도 이거는 문제가 나오겠다라는 부분에선 전 별표를 칩니다. 자, 그럼 여기 앞에 별표는 뭐가 있었을까요? 자, 같이 볼게요. 자, 앞에 이런 표현이 있었습니다. A critically important characteristic. 여기 표시한 데 보이시죠? 우리 결정적으로 중요한 이라는 단어를 듣는 순간 여러분 바로 별표를 칩니다. 그리고 what's critical important? 어떤 것이 critically important 한지는 뒤에서 키워드를 잡아보시면 됩니다. 그래서 저는 뒤에서 잡은 키워드 travel long distance 이렇게 키워드 뽑아봤습니다. 자, 그리고 살짝 내용이 바뀌면서 공간도 여러분 스페이싱 주시고요. 이번에는 다리 얘기로 넘어갔죠.
그래서 lakes 얘기로 넘어가기 시작했습니다. 자, 그래서 페이지 넘기고 같이 보겠습니다. 여기엔 어떤 표현이 등장을 했었냐면 there is another adaptation 하는 순간 스페이싱 하고 바로 밑으로 내려오셨겠죠. legs, fat, hooves 얘기 나오면서 어떤 표현이 또 등장을 했었냐면 여기도 마찬가지로 uniquely structured 여러분 이 단어 혹시 보이시나요? 독특하게 구성이 되어 있다 하는 순간 하고 또 별표를 칩니다. 자, 별표를 치고 나서 그냥 별표만 치면 여러분 문제 못 맞추는 거 아시잖아요. 뭐가 별표인지 뒤에 보셔야 되는데 저는 여기서 나왔던 different chemical structure가 있다를 잡아봤습니다. 근데 전 이렇게 축약형을 한번 사용을 해봤습니다. 이런 것들이 또 중요한 포인트죠. 강의 같은 경우에는 단어가 긴 단어들이 되게 많이 등장을 해요. 근데 그거를 다 일일이 막 스펠링 생각하고 적고 있으면 절대 여러분이 강의 스피드를 따라갈 수가 없겠죠? 그래서 이렇게 축약형을 사용을 해봤고요. 축약형에는 사실 뭐 정답은 없습니다. 근데 저는 개인적으로 different 이런 것처럼 특히나 많이 사용되는 단어들은 축약형을 이렇게 반 정도 잘라서 단어를 반 정도 잘라서 사용하는 것을 추천합니다. 자, 그래서 legs, 다리 얘기를 하다가 또 이번에는 얘네들의 식단, 얘네들이 먹는 것, 다이어트 얘기로 넘어갔습니다. 새로운 내용이기 때문에 마찬가지로 여러분 스페이싱 주시면서 내려와서 다이어트 키워드 잡아주고요. 또 별표가 있다는 뜻은 뭐다? 여러분 이제 아시잖아요? 분명히 강조된 부분이 있었다라는 거죠. 자, 그렇다면 우리 여기 아래에 한번 같이 볼까요? 우리 다이어트 얘기 한번 같이 볼게요. 다이어트는 어떠해? 라고 지금 물은 부분입니다. 자, 그러면 여기에서 우리가 강조된 부분, 여기에서 it's also key. 이거 누가 봐도 솔직히 문제 포인트이지 않을까요? 그래서 여기서 별표가 들어오면서 별표에서 끝나면 안 되고 뒤에 키워드 같이 잡아주셔야겠죠? 그래서 키워드 봤더니 얘네들은 other animals가 터치도 하지 않는 것을 먹는다. 자, 그래서 뭐 부정문은 이거는 사실 우리 친구들이 거의 다 하고 있을 부분이긴 한데요. 그냥 무조건 X로 표시하세요. 그게 don't인지 can't인지 won't인지 그게 뭐가 중요합니까? 그죠? 그래서 그냥 부정문은 X 표시하시고 가시면 됩니다. 자, 그리고 중요한 건 이거입니다. 요거 새롭게 등장한 우리 기호인데요. 이 기호예요. 이렇게 활용하는 기호는 저는 뭐냐 하면 결과를 의미합니다. 우리 특히 강의 같은 경우에는 원인과 결과가 되게 많이 등장을 해요. 그래서 여러분이 이제 잡아주실 때 결과가 등장했다. 그러면 바로 이렇게 표시를 하시면 문제 나중에 푸실 때 이런 내용이 있었고 그것에 대한 결과가 이거였겠구나 라고 이 내용 흐름의 연관성 어떤 식으로 흐름이 흘러갔는지를 여러분이 파악하실 수가 있다라는 거죠. 그래서 이런 표현 활용하시고요. 그리고 여기에 있는 이건 아까 뭐였냐면 less였습니다. less. 그래서 뭐뭐가 적어진다라는 표현에서 화살표 잘 활용해 주시면 또 노테이킹 할 때 시간 단축을 충분히 하실 수가 있겠죠? 자, 그러면 여기에서 이제 EX라는 게 등장했어요. 이거는 사실 너무 obvious하죠? 당연히 예시일 가능성이 큽니다. 그래서 example이 등장했을 때는 EX 딱 쳐요. 그래야 여러분이 이거에 대한 예시구나 라는 것을 또 연결성 있게 가져가실 수가 있겠죠. 우리 렉처는 정말 중요한 게 이 내용이 어디에서 어떻게 흐름과 연결을 가지고 있는지를 아는 게 정말 중요합니다. 자, 그래서 이렇게 잡아주시고요. 마찬가지로 핵심 내용 아래에 또 뽑아보시면 됩니다. 자, 그러면 우리 마지막 페이지 보시면서 또 마찬가지로 문제 포인트 찾아볼게요. 자, 그래서 우리가 이제 얘네들의 이제 식단과 그리고 이제 특히나 예시로 많이 먹는 라이큰스에 대해서 내용을 보셨잖아요. 자, 그래서 라이큰스에 대한 이제 핵심 내용을 이렇게 여러분이 파악을 한 상태잖아요. 자, 그랬을 때 여기에 또 별표가 이렇게 두 개나 있다라는 것은 분명히 라이큰스 아래에도 뭔가 중요한 부분이 있다라는 내용입니다. 자, 그러면 어떤 표현이 나왔기 때문에 제가 이런 걸 사용했는지 한번 같이 보실게요. 자, 옆에 지문 한번 보시면 이런 표현이 있습니다. And this is quite impressive. 여러분, quite impressive 듣는 순간 별표 치셔야죠. 별표 치시면서 바로 뒤에서 what's impressive 뒤에서 단어 잡아 보셔야 됩니다. 그래서 뒤에 나온 핵심 내용인 adjust microbes digestive 이렇게 키워드를 뽑아주시면 됩니다. 뭐 digestive까지 굳이 적을 필요도 없고요. 마찬가지로 해도 뒤에 거 잘라서 digest까지만 적으셔도 여러분이 분명히 소화기관에 관련된 내용이다 라는 것을 파악하실 수가 있겠죠? 자, 그리고 뒤에 내용들 보시면 microbes가 바뀔 수 있다. 이 세모 표시는요, change의 의미다 라고 생각하시면 됩니다. 그래서 이런 강의는 이런 기호들을 여러분이 잘 활용하는 게 정말 중요합니다. 자, 그리고 마지막 포인트 한번 같이 보실게요. 여기에서 EX가 쳐져 있다는 것은 뭐다? 예시가 등장을 했다는 거죠? 자, 예시 이런 표현이 등장했었습니다.
For instance 하는 순간 EX 또 치시면서 instance 어떤 내용이 있을까 보시면 됩니다. 자, 내용 보시면요. 우리 겨울 얘기 나왔습니다. 그래서 겨울에는 이러이러합니다. 근데 여기에 또 의문의 짝대기 두 개가 지금 있는 거 보이시죠? 자, 이게 뭐냐 하면 저는 이제 뭔가 however, but처럼 뭔가 내용이 반전 포인트가 있을 때 저는 이런 표시를 합니다. 그래야 마찬가지로 여러분이 앞뒤 내용이 어떤 연결 흐름을 가지고 있는지 정확하게 파악하실 수가 있겠죠? 그래서 겨울에는 이렇지만 spring에는 이거 아까 뭐였어요? different, 다르다. 이렇게 우리가 정리하실 수가 있겠죠. 자, 그래서 강의 같은 경우에는 이제 conversation과는 조금 다른 기호들을 우리가 좀 많이 활용을 해요. 왜냐하면 문제 포인트 자주 등장하는 부분들이 조금 다르기 때문이죠. 그리고 정말 강의에서 중요한 건 이렇게 구간 설정을 해서 여러분이 지금 이 강의에 어떤 연결 흐름이 있었는지 파악하는 게 일단 정말 중요하고요. 그리고 이 흐름 속에서도 각자 문장 대 문장이 어떤 내용, 어떤 연결 관계를 가지고 있는지 확인하는 것도 정말 중요합니다. 그래서 저 한번 같이 한번 리뷰 쭉 한번 해볼까요? 여러분, 이 기호 뭐라 그랬죠? 당연히 토픽 적혀있죠? 토픽입니다. 외워볼게요. 우리 이 구간은 이제 키워드가 변경할 때 우리가 바뀌어진다고 얘기를 했었고, 별표는 뭐라고요? 강조된 부분이 있을 때 별표를 칩니다. 자, 그리고 요렇게 되어 있는 화살표는 뭐다? 결과가 나와 있을 때 활용하는 이제 기호다. 자, 그리고 조금 더 보겠습니다. 이 세모는 뭐였죠? change, 뭔가가 변화했을 때 사용하는 기호였고요. 마지막, 자, 이거 뭐였을까요? however, but처럼 뭔가 내용의 변화, 아예 반전 포인트가 있을 때 사용하는 기호입니다. 여러분 꼭 기억하시고요. 여러분 노트 테이킹의 활용만 해도 여러분 노트 테이킹 하는 시간 훨씬 단축하고 정말 똑똑하게 문제를 푸실 수가 있을 거예요. 자, 여러분, 저와 세 번째 노트 테이킹 관련 영상을 보셨습니다. 그래서 이때까지는 여러분이 제가 직접 노트 테이킹을 하는 것을 보면서 아, 저렇게 노트 테이킹을 하는 거구나를 보셨다면 마지막 다음 네 번째 영상에서는 제가 직접 학생들이 해온 노트 테이킹을 첨삭을 하려고 합니다. 최초 공개예요. 그래서 여러분 집중하시고요. 다음 영상도 기대해 주시면 좋겠습니다. 자, 그러면 다음 시간에 토플 팁스 제니는 돌아오겠습니다. 여러분